ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تفسیر دیکھ رہا تھا تو تفسیر میں سورہ بروج میں جو اصحاب اخدود ہے ان کا کچھ واقعہ ذکر کیا تھا، تو واقعہ مجھے بڑا عجیب و غریب لگا۔ میں نے کہا چلو حضرات سے بھی شیئر کر دوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ واقعہ ارشاد فرمایا کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ اب وہ جادوگر اس کی بادشاہ کے لیے جادو کیا کرتا تھا۔ پھر یہ جادوگر جب بوڑھا ہوا اور مرنے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کسی ایک لڑکے کو بھیج دیا کریں تاکہ میں اس کو یہ جادو سکھاؤں، کیونکہ میں مرنے لگا ہوں تو میرے بعد وہ آپ کی خدمت کیا کرے گا اس جادو کے ذریعے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کے ذمہ لگایا اور اسے اس کے پاس بھیجنے لگا اس جادوگر کے پاس۔ اور جادوگر کے پاس جب وہ لڑکا جانے لگا اور جادو سیکھنے لگا تو جاتا رہتا تھا ہر وقت، مطلب روزانہ جادوگر کے پاس جاتا تھا۔ ایک مرتبہ راستے سے گزرتے ہوئے اسے ایک راہب ملا اور اس راہب سے اس نے گفتگو کی تو گفتگو اس کو بہت اچھی لگی، مطلب بہت مزہ آیا ان کا مکالمے کا جو انہوں نے آپس میں کیا۔ تو پھر وہ لڑکا روزانہ اس راہب کے پاس جانے لگا۔ جب بھی جادوگر کے پاس آتا تھا تو پہلے راہب کے پاس جاتا، پھر اس کے بعد جادوگر کے پاس جاتا۔ تو وہ اکثر لیٹ ہو جاتا اور لیٹ ہونے پر وہ جادوگر اس کی پٹائی کرتا۔ تو پھر اس بچے نے جو ہے وہ شکایت کر دی راہب کو کہ وہ جادوگر مجھے مارتا ہے اس طرح لیٹ آنے پر۔ تو راہب نے اسے بتایا کہ آپ ایسا کیا کریں کہ جب جادوگر آپ کو سے پوچھے کہ کیوں لیٹ آئے ہو تو تم اس کو کہنا کہ گھر والوں نے مجھے روکا تھا، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ اور جب گھر والے آپ کو مارنے لگے، گھر والے آپ سے پوچھے کہ آپ کیوں لیٹ آئے تو آپ اس کو کہیں کہ میں جادوگر نے مجھے روک رکھا تھا اور وہاں سے میں لیٹ ہو کر آیا۔ بہرحال ہوا پھر کچھ یوں کہ ایک مرتبہ یہ بچہ جا رہا تھا راستے میں، تو راستے میں ایک درندہ نکلا ہوا تھا جس نے سارے لوگوں کو روکا ہوا تھا اور راستہ بند تھا مکمل طور پر، کوئی بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ تو اب اس لڑکے نے سوچا کہ آج میں پتہ لگاتا ہوں کہ یہ راہب سچا ہے یا جادوگر ہے۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ راہب جو ہے یہ جادوگر پر زیادہ فضیلت والا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے، تو اس پتھر سے اس درندے کو مار دیں۔ اور اس درندے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شیر تھا، بعض کتابوں میں شیر لکھا ہوا ہے کہ وہ شیر تھا۔ تو اس پتھر کے ذریعے اس شیر کو مار دیں تاکہ لوگوں کا راستہ کھل جائے اور لوگ چلے جائیں۔ تو جب اس نے پتھر مار دیا اس کو تو وہ جانور مر گیا اور مرنے کے بعد لوگ چل پڑے۔ تو اس کو یقین ہو گیا کہ راہب سچا ہے۔ تو وہ اس کے بعد پھر راہب کے پاس جاتا رہا اور راہب سے سیکھتا رہا۔ پھر چونکہ اس نے جادو بھی سیکھ لی تھی اور یہاں راہب سے علم بھی سیکھ لیا تھا تو وہ لوگوں کا علاج کرتا رہتا تھا۔ اور عام طور پر بڑے بڑے جو اس وقت کے مرض تھے، ایک نابینا ہونا اور دوسرا کوڑی، یہ دونوں امراض ایسے تھے کہ اس کا علاج حکیموں کے پاس نہیں تھا، تو یہ بچہ ان کو دم کر کے ان کا علاج کیا کرتا تھا اور وہ لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے تھے۔ اتنے میں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو اندھا تھا، تو وہ کافی سارے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس آیا اور اسے کہا کہ اگر تو نے میرا علاج کر دیا تو یہ سارے تحائف آپ کی۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ بھئی میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو بھی کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، یعنی شفا دینے والی ذات اللہ ہے۔ تو اس نے لڑکے نے اس وزیر سے کہا کہ بھئی میرے دم سے آپ ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن میں طریقہ یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، ایمان لایا اور جب دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ٹھیک ہو کر وہ بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ کے پاس جب آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرا علاج کس نے کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو جو شفا ملی ہے یہ اللہ نے دی ہے، مجھے کسی اور نے شفا نہیں دی، کسی اور نے میرا علاج نہیں کیا۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور کافی سارے سزائیں دی اور کافی سزاؤں کے بعد جو ہے اس نے اس لڑکے کا پتہ بتا دیا۔
बादशाह ने उस लड़के को बुलवाया। जब लड़के को बुलवाया तो लड़की को बहुत सख्त किस्म की सज़ाएँ दी और उससे पूछा, यानी उससे पहले ये पूछा कि तुम मतलब तुम्हारा जादू इतना असर कर गया है कि तुम अब अंधों को भी, पैदाइशी अंधों को भी शिफा देने लगे हो। तो उसने कहा कि भाई शिफा देने वाला मैं नहीं हूँ, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह है। तो उस बादशाह ने उसको पकड़ा और खूब सज़ाएँ दी। जब खूब सज़ाएँ दी तो उसके बाद उससे भी निकलवा लिया राहिब का पता। अब राहिब को भी पकड़ के लेके आए। जब राहिब को पकड़ के लेके आए तो उसने भी पहले बादशाह को दावत दी कि भाई आप मुसलमान हो जाएं और अल्लाह पर ईमान लाएं और शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह है। लेकिन वो बादशाह किसी का भी ना माना और उसके बाद उसने एक आरा मंगवाया। आरा मंगवा के सबसे पहले अपने वज़ीर को बल्कि सबसे पहले उस राहिब को उसके नीचे लिटाया और आरा जो है वो उसके सर पे लगाया कि अगर तुम अपने दीन से नहीं फिरते तो मैं तुम्हें 2 हिस्से कर दूँगा। उस राहिब ने कहा कि भाई हम अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, हम कभी अपने दीन से नहीं फिरेंगे। तो उस बादशाह ने उसको 2 टुकड़े कर दिया। फिर उसके बाद उस वज़ीर को भी ऐसा ही किया। वज़ीर का भी ईमान बड़ा पक्का था, उसको भी काट दिया उन्होंने। उसके बाद फिर बच्चे की बारी आई तो अब बच्चे के साथ उसने ऐसा नहीं किया बल्कि अपने चंद आदमियों को के हवाले किया और कहा कि जाओ इसको फ़लाँ पहाड़ पे ले जाओ और वहाँ पहाड़ पे जब इसको चढ़ाओ तो वहाँ उससे पूछना कि तुम अपने दीन से फिर गए हो या नहीं। अगर दीन से फिर जाए तो फिर ठीक है, उसको छोड़ दो, और अगर दीन से ना फिरे तो उसको वहीं से धक्का दे के नीचे फेंक। लेकिन जब इसको बच्चे को वहाँ पहाड़ पे ले गए तो बच्चे ने वहाँ एक दुआ पढ़ी कि अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअता, कि या अल्लाह तू मुझे इनसे बेनियाज कर दे जैसा तू चाहे। और जब ये दुआ उसने मांगी तो वहाँ पर एक ज़लज़ला आया और ज़लज़ला आके वो सारे जितने भी फ़ौजी थे, जितने लोग उसको लेके गए थे, वो सारे लुढ़क कर नीचे गिर गए और बच्चा बच गया और बच्चा वापस बादशाह के पास आया। बादशाह के पास आया तो बादशाह ने कहा कि क्या बना उन लोगों का जो तेरे साथ गए थे। तो उसने कहा कि वो अल्लाह ने उनको सज़ा दे दी और मुझे उनसे बेनियाज कर दिया। बादशाह ने अपने और फ़ौजियों के हवाले कर दिया उसको और कहा कि इसको एक कश्ती में सवार करके समंदर के बीच में ले जाओ और वहाँ जाके उससे पूछना अगर ये अपने ईमान से फिर जाए तो ठीक, नहीं तो इसको समंदर में फेंक। जब वो उसको समंदर में ले गए तो ले गए। अब वहाँ जाके उससे जब पूछा तो उसने फिर वही बात कही कि मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है और मैं अल्लाह पर ईमान लाऊंगा। और फिर उसने वही दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअता। तो वहाँ पर एक लहर आई और लहर किश्ती से होके गुज़र गई और जितने भी बाकी लोग थे सबको बहा के ले गई और लड़का फिर बच गया। और जब लड़का बच गया वो फिर हंसी खुशी जो है वो बादशाह के पास आया। बादशाह से फिर उस लड़के ने कहा कि तू जितने मर्जी तदबीरें कर ले तो मुझे नहीं मार सकता। हाँ, एक सूरत है, अगर तू मेरा हुक्म मान ले, मेरी बात मान ले तो तू मुझे मार सकता है। तो बादशाह ने कहा कि वो क्या है। तो उस लड़के ने उसे कहा कि तू ऐसा कर कि एक बड़े मैदान में सब लोगों को जमा कर दो और सब लोगों को जमा करके मुझे सूली पर चढ़ाओ और सूली पर चढ़ाकर फिर मुझे तीर मारना है एक। लेकिन उस तीर मारने से पहले तुमने सिर्फ ये कहना है कि बिस्मिल्लाह रब्बे हाज़ल गुलाम, यानी मैं ये तीर मारता हूँ इस लड़के को, बल्कि इसका तर्जुमा ये है कि मैं अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है ये तीर मारता हूँ, मुझे तीर मार दे तो ये तीर मुझे लग जाएगा और मैं मर जाऊँगा। तो उस बादशाह ने कहा कि ठीक है। बादशाह ने लोगों को जमा किया और लड़के को सूली पर चढ़ाया और फिर जब तीर खींचने लगा तो उसने ये दुआ पढ़ी बिस्मिल्लाह रब्बे हाज़ल गुलाम। तो उसने जब तीर मारा, जो तीर सीधा जाके वो बच्चे की कनपट्टी पर लगा और बच्चा जो है वो वहीं पर शहीद हुआ। बच्चे ने अपना हाथ जो है वो कनपट्टी पर रखा जहाँ पर तीर लगा था और शहीद हो गया। अब जब शहीद हो गया तो सारे लोग खड़े देख रहे थे। जब सारे लोग खड़े देख रहे तो सब ने नारे लगाना शुरू कर दिए कि इस लड़के का जो रब है वो हमारा भी रब है। सुभान अल्लाह। और सारे लोग वहाँ मुसलमान हो गए। जब सारे लोग मुसलमान हो गए तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसके जो वज़ीर थे वो भी बड़े परेशान हुए कि लड़के ने हमारे साथ क्या खेल खेला कि सब लोगों को मुसलमान कर दिया। अब सारे लोग मुसलमान हो गए तो उस बादशाह ने हुक्म दिया कि हर महल्ले में, हर रास्ते में खंदक़ें खोदो और उस खंदक में अच्छी तरह आग जलाओ और जो लोग अपने दीन से न फिरे उन लोगों को आग में फेंको।
اب سب لوگوں کو آگ میں پھینکنے لگے تو اتنے میں ایک عورت آئی جس کے گود میں دودھ پیتا بچہ تھا. اب دودھ پیتا بچہ جب تھا تو وہ عورت گھبرائی تھوڑی سی اپنے بچے کے لیے کہ میں اس آگ میں کیسے کودوں. لیکن اس بچے کو اللہ پاک نے گویائی کی طاقت دی اور اس بچے نے اپنی ماں کو کہا کہ کود جاؤ، کیا کر رہی ہو تم حق پر ہو، اس آگ میں کود جاؤ، اور وہ بھی کود گئی. تو بھائی یہ ہے